languages, Telugu, Hindi, English, Urdu, and several other. And as Nehru said, Hyderabad is a sangam of Indian culture. And he was so right, because the Nizam state had different districts, which have now gone to different states, like where people spoke Kannada, Marathi, and Hyderabad, of course, primarily Urdu. And Urdu used to be medium of instruction here. So I remember my brother had to learn Urdu, not so much as Telugu, and he refused to learn English because he says, it's a language that belongs to the ruler, so I don't want to learn it. Anyway, that's a different story. But the media is very active in Telangana. I'm very happy to see there are more than 40 television channels which are brought, operate from here. There are also a lot of online news portals. I think they make more films in Telugu than even in Hindi or any other language. And Hyderabad is now a flourishing state where a lot of developments are taking place, and I'm delighted to see that KTR is taking a great interest in making this a happening place. And you had global companies opening up here and setting up their ventures and all that. This is absolutely a wonderful state of affairs. I'm very happy about that. But the media, what is happening is that the ownership of the media is by business communities or even political parties. So objectivity has now become a major issue. Sitting in Delhi, I have to read at least 8 newspapers and follow half a dozen global television channels to find out what's going on in the country or abroad, for the simple reason that a single newspaper does not provide you an objective view of what is going on in the world. That will be very unfortunate. I think there should be newspapers, television channels. When you watch a TV channel or when you read a newspaper, it should be possible for the average viewer or reader to get an objective view of what is going on in the state or in the country or in the world. I do not think that that is the current situation at this point of time. And I do hope that even though newspapers, somebody said in America that freedom of the press means not the freedom of the journalist, but the freedom of the person who owns the press. And so the owners use the media to promote their own interests. As a result, objectivity is the victim. I hope to see in Telangana and India a media that is free, a media that is independent, a media which educates people in an objective manner on issues of great importance. And social media's arrival has changed the whole ball game. Even though nearly 2 crores of people are reading newspapers in Telangana, more and more people are watching news on their mobile phones. They don't have the time to sit and read a newspaper, because if you want to read a newspaper, at least you need 45 minutes to an hour to read a newspaper properly. And TV channels are not concentrating on providing objective news. Instead, the anchor tries to, drive his guest in a particular fashion. At the end of watching a half-an-hour program, you're not very sure
whether you have been told the truth. So I think the arrival of social media has been playing a very important role. As a result, the circulation of newspapers globally has been going down. But social media also is causing a great concern for the simple reason that Elon Musk recently bought Twitter, and there's a tremendous amount of anxiety being expressed about the kind of path Twitter is going to take under Musk. A lot of Indians have been sacked. That includes Vijaya Ghate, I think the lady from Hyderabad, who was instrumental in removing Donald Trump after he led that insurrection in the United States on the 26th of January in 2021. Anyway, this being the situation, it's good to see that literacy has been going up. People have access to information on mobile phones. There are more than 100 crores of people who have mobile phones. With the arrival of 5G, real-time transmission of news and all that. So everybody at any given point of time is aware of what is going on in the world. So at a time like this, it becomes very important for journalists to keep one fact in mind. The person to whom he is trying to pass on the information, he should be able to believe what he is reading or writing or watching. And I do hope that the objectivity will be maintained. And because objectivity for a journalist is as important as virtue is for a woman. If the reader or the viewer thinks that what you are telling him is not reliable, he will stop reading you. And that will be a death knell for the media. I do hope that that will not happen in our country or in Telangana. With these few words, I wish to compliment the organizers of this event. And I'm so happy that media is getting the kind of attention it deserves. I was trying to read up about the media in Telangana. Unfortunately, there is not enough information about that. And I would urge the organizers to concentrate on this and dig up history of the media in Telangana. Thanks very much. Thank you very much, sir. చాలా సూక్ష్మంలో మోక్షం చెప్పినట్టు చెప్పినారు. ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమిటంటే ఇవాళ మీడియా రంగంలో నిష్పాక్షికత అనేది లోపించిన అంశం అనేది ఇది చాలా రియల్లీ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఇష్యూ ఫర్ ఎవ్రీబడి, నాట్ ఓన్లీ టు జర్నలిస్ట్ అండ్ ఆల్సో టు ది రీడర్స్ ఆల్సో. సో now I request, we are waiting to hear our honorable chief guest Sri KT Ramarao garu to give his address. గౌరవనీయులు పెద్దలు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ప్రొఫెసర్ సీతారామరావు గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ గారు గౌరవనీయులు అల్లం నారాయణ గారు, పెద్దలు ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు వెంకటనారాయణ గారు, గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ గారు, గౌరవనీయులు శైలేష్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు మన యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ రెడ్డి గారు, వేదిక ముందు ఆసీనులైన లబ్ధ ప్రతిష్ఠులైన మహామహులందరికీ, పాత్రికేయ రంగంలో సుదీర్ఘకాలం సంపాదకులుగా పనిచేసిన వారు, జర్నలిస్టులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు, అదేవిధంగా వివిధ హోదాల్లో జర్నలిజంలో ఎంతో పేరు సంపాదించుకున్న ప్రముఖులు ఎంతోమంది ఉన్నారు నాకు ముందు. వారందరికీ కూడా వేదిక ముందు ఆసీనులైన ఆహుతులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. పాత్రికేయ మిత్రులు ఎవరైతే ఈ ఈవెంట్ని కవర్ చేస్తున్నారో వారికి కూడా ప్రత్యేక నమస్కారాలు. నాకు మా నాన్నగారు నేర్పిన కొన్ని అలవాట్లలో
సరే, దాన్ని మంచి అలవాటు అనొచ్చు, చెడ్డ అలవాటు అనొచ్చు, రెండు రకాలుగా చూడొచ్చు. రోజు గంటన్నర సేపు పత్రికలు చదవడం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అలవాటుగా వచ్చి నాకు ఇప్పటికి కూడా అప్పుడప్పుడు దీపావళి తెల్లారి, దసరా తెల్లారి పేపర్లు రాకపోతే ఆ రోజు ఏదో అయిపోయినట్టు, ఏదో కోల్పోయినట్టు ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకటి. చాలాసార్లు అవుతుంటుంది, మీకు అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ దసరా తెల్లారి, దీపావళి తెల్లారి మాత్రం పత్రికలు లేకపోతే ఆ రోజు కాఫీ సరిగా పోదు, ఆ రోజు ఏదో మొత్తం దినచర్యలో ఏదో లోపించింది అనే భావన ఉంటుంది. అట్లాంటి వాళ్ళలో నేను ఒకడిని. సో రోజుకి 13 పేపర్లు చదువుతాను నేను దాదాపు. అంటే ఇందాక అది మంచో చెడో తెలియదు, చప్పట్లు కొట్టకండి. ఎందుకు చదవాల్సి వస్తుంది అంటే 13 పేపర్లు, ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టు 2-3 కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, వార్త ఏదో వాస్తవం ఏదో తెలుసుకోవడానికి చదవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక పేపర్ చదివితే ఒక వార్త ఒకలాగా రాస్తారు, అదే వార్తను ఇంకో పేపర్లో ఇంకోలాగా ప్రచురిస్తారు. కాబట్టి ఏది వార్త, ఏది వాస్తవం, ఏది న్యూస్, ఏది వ్యూస్ అర్థం చేసుకోవడానికే కింద మీద పడాల్సిన రోజులు ఇవి. దాంతోపాటు మరి ఆ మధ్యన ఇది నేను ఈ మాట అంటున్నాను, తిట్టుకున్నారు నన్ను ఎవరన్నా. నేనేదో హాస్యానికి లేదా చాలా సీరియస్ సంభాషణలు జరిగినాయి ఇప్పటిదాకా, అందుకోసం చెప్తున్నాను తప్ప వేరే ఉద్దేశం కాదు. ఆ మధ్యన ఒక ఫ్రెండ్ అడిగినాడు నన్ను, ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారు, ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు, 4 డబ్బులు రియల్ ఎస్టేట్లో సంపాదించంగానే నేను కూడా అర్జెంటుగా నాయకుడు అయిపోవాలని చెప్పి చాలామంది బయలుదేరుతున్నారు. ప్రజలకి సేవ చేయాలన్న ఆకాంక్ష ఉన్నా లేకపోయినా, ప్రజాసేవ పట్ల అభిరుచి ఉన్నా లేకపోయినా, డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు నేమ్ కార్డు కావాలి కాబట్టి వస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారని చెప్పి ఒక మిత్రుడు, ఒక నాకుండే చాలామంది క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్లో ఒక ఆయన అన్నాడు. అంటే నేను ఆయనకి చెప్పింది ఏంటంటే, బ్రదర్, ఇప్పుడు మీరు తెల్లారులేసి పేపర్ తీస్తే మీకు 5 రంగాలకు సంబంధించిన ప్రముఖులు ప్రతిరోజు కనబడతారు, రిపీటెడ్గా కనబడతారు. ఏంటి ఆ 5 రంగాలు అంటే, లాస్ట్ పేజ్ చూస్తే మీకు స్పోర్ట్స్ స్టార్లు కనబడతారు, విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, ఇట్లాంటి వాళ్ళు లాస్ట్ పేజ్లో కనబడతారు. దానికంటే కొద్దిగా ఒక ముందు పేజ్కి పోతే సినిమా యాక్టర్లు అందరూ కనబడతారు. అందులో మళ్ళీ వాళ్ళు రకరకాల సినిమా యాక్టర్లు, బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, హాలీవుడ్ వాళ్ళు కనబడతారు. ఇంకొక పేజీ ముందుకు వస్తే బిజినెస్ లీడర్స్ కనబడతారు. మొత్తం ఇక రకరకాల బిజినెస్ లీడర్స్, ఓ కృష్ణ ఎల్లా అంటే ఇంకోరంటే వాళ్ళు కనబడతారు. దానికంటే ఒక పేజీ ముందుకు వస్తే మీకు దేశంలో ఉండే రకరకాల నేరాల్లో ఉండే క్రిమినల్స్ వాళ్ళు కనబడతారు. ఇంకొక పేజీ ముందుకు వస్తే ఎవరు కనబడతారంటే రాజకీయ నాయకులు కనబడతారు. అంటే ఈ 5 ఖచ్చితంగా ఈ 5 రంగాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ప్రతిరోజు పేపర్లో ఉండే ఫోటోలు ఎవరి అంటే పొలిటీషియన్లు, స్పోర్ట్స్ స్టార్సు, మూవీ స్టార్సు, బిజినెస్ మెన్, తర్వాత అక్కడక్కడ పెద్ద పెద్ద నేరాలు చేసిన క్రిమినల్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు. సరే, ఈ మధ్యన కొన్ని అంతరాలు కూడా చెదిరిపోతున్నాయి కాబట్టి నేను దాని జోలికి ఎక్కువ పోను. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే, ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి రావడం కానీ, ఎందుకు రికగ్నిషన్ కోసం తహతహలాడతాం మనందరం మనుషులుగా అంటే, ఈ 5 కూడా స్వాభావికంగా పత్రికలు చూసే కోణం అనండి, పత్రికా యాజమాన్యాలు చూసే కోణం అనండి, లేదా పత్రికలు చదివే మరి రీడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఆలోచన ధోరణనండి. ఈ 5 కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి మేబీ సంపాదకులు అవే వేస్తున్నారేమో. వీళ్ళు 5 చూడాలని, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ రంగంలో ఏం జరుగుతుందని చూడడానికి వేస్తున్నారో తెలియదు. మధ్యలో ఒక ఎడిట్ పేజ్ ఉంటుంది, అందులో మన ఇష్టం ఉన్నది మనం రాసుకోవచ్చు, ఎవరి ఇష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు, మన అభిప్రాయాన్ని మనం ఎటా అంటే అటు చెప్పుకోవచ్చు. అది ఆయా పత్రిక దాని యాజమాన్యం బట్టి వాళ్ళ ఆలోచన ధోరణి బట్టి ఉంటుంది. నేను మా వాళ్ళకి చెప్పింది ఏంటంటే, ఎందుకు వస్తున్నారు అందరూ రాజకీయాల్లోకి, ఎందుకు వస్తున్నారంటే, స్పోర్ట్స్ స్టార్ కావాలంటే టాలెంట్ కావాలా, విరాట్ కోహ్లీ లాగా బ్యాటింగ్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. సినిమా స్టార్ కావాలంటే లుక్స్ కావాలా, ఎంతో కొంత టాలెంట్ కావాలా, అది కూడా కష్టమే. బిజినెస్ మ్యాన్ కావాలంటే డబ్బు కావాలా, డబ్బుతో పాటు లక్ కావాలా. క్రిమినల్ కావాలంటే కూడా దానికి కూడా టాలెంట్ కావాలి, అది కూడా ఈజీ ఏం కాదు అనుకుంటాం, కానీ అంత ఈజీ కాదు. ఇక ఏ టాలెంట్ అవసరం లేని ఉద్యోగం ఏదన్నా ఉందా భారతదేశంలో ప్రస్తుతం అంటే మాది మాత్రమే ఉంది, రాజకీయం మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు రాజకీయ నాయకులు అయిపోదామని బయలుదేరుతున్నారు, మీరు ఇంకోటి అనుకోకండి. కానీ ఇందులో కూడా ఇప్పుడే మా చక్రపాణి గారు చెప్పినట్టు రకరకాలుగా రావచ్చు. నేను కేసీఆర్ గారి కొడుకుగానే రావచ్చు, ఇంకొకరు డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి రావచ్చు, ఇంకో రకంగా రావచ్చు, ఇంకో రకంగా రావచ్చు. రావడానికి ఒక మాధ్యమంగా, ఒక సాధనంగా, ఒక ఎంట్రీ పాస్లా మీరు ఎవరు అనేది ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఎవరు, ఫలానా వారి కొడుక, కూతురా, లేకపోతే ఒక బిజినెస్లో బాగా డబ్బులు సంపాదించి వచ్చారా, లేదా ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకొని వచ్చారా, ఎంట్రీ పాస్ కింద ఉపయోగపడుతుంది మొదటి ఎన్నిక కాడికి. ఆ తర్వాత మాత్రం మీకు అది ఉపయోగపడదు. ఇట్స్ వన్ టైం కార్డు, అది ఒకసారి మాత్రమే వాడుకునే కార్డు. ఆ తర్వాత రెండోసారి ఉపయోగపడదు. మీరు ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా,
మీ పాటికి మీ మనసులో మీరు చాలా పెద్ద నాయకుడిని ఊహించుకున్నా ఉపయోగపడదు, దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో మనం చూసినాం, ఇందిరాగాంధీ గారిని కూడా ప్రజలు ఓడించారు, ఎన్టీ రామారావు గారిని ఓడించారు. వాళ్ళకంటే గొప్ప వాళ్ళు మేము ఎవరం కూడా కాదు పాపులారిటీలో. కాబట్టి కేవలం ఎంట్రీ పాస్గా మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి తప్ప ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ. ఆ తర్వాత మాత్రం మన సమర్థత, మనకు పని వస్తుందా రాదా, అసలు మనం పనికి వస్తామో రామో ప్రజలకి, దీన్ని బట్టే ప్రజలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు తప్ప ఇంకో రకంగా మాత్రం ఆలోచించరు. కాబట్టి తెల్లారి లేస్తే వారసత్వ రాజకీయం అని మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఏమంటే, మాకుండే బాధలు మాకుంటాయి, కాకపోతే కేవలం ఎంట్రీ పాస్ మాత్రమే. వారసత్వం అనేది ఎంట్రీ పాస్ తప్ప ఆ తర్వాత మాత్రం ఉపయోగపడదు. ఇప్పుడు నేను 4 ఎలక్షన్లు కొట్లాడి 4 ఎలక్షన్లు గెలిచాను సిరిసిల్లలో. మొదటి ఎన్నికల్లో నేను సాగు తప్పి కన్నులొట్టబోయినట్టు 170 కోట్లతో గెలిచిన, తర్వాత 54,000 ఓట్లతో గెలిచాను, ఆ తర్వాత 68,000 ఓట్లతో గెలిచాను, మొన్నటి ఎన్నికల్లో 89,000 ఓట్లతో గెలిచాను. అంటే నేను పనికిరాను అని సిరిసిల్ల ప్రజలు అనుకుంటే నన్ను వరుసగా గెలిపించారు, నా మెజారిటీ పెరగదు కదా. పనికిరాను అనుకుంటే ఈ దేశంలో గొప్ప గొప్ప మహామహులు అనుకున్న వాళ్ళనే చెత్తబుట్టలో పాడేసే చైతన్యం ఈ దేశంలో ప్రజలకు ఉంది. కాబట్టి నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, మీ అందరితో కూడా ఆల్దో పాలిటిక్స్ అండ్ పాలిటీషియన్స్ అండ్ మీడియా పర్స్పెక్టివ్లో చాలా గ్లామరస్ కనిపించిన, మాకుండే బాధలు మాకుండే కష్టాలు మాకుంటాయి. సీత కష్టాలు సీతయి, పీత కష్టాలు పీతయి అన్నట్టు ఎవరి కష్టాలు వారివి. అయినప్పటికీ మరి ఈరోజు గంటా చక్రపాణి గారు, అల్లనారాయణ గారు, సీతారామరావు గారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పత్రికా మాధ్యమాల ప్రసార సాధనాల పాత్ర, ప్రస్తుతం తెలంగాణలో నెలకొని ఉన్న పరిస్థితులని చెప్పి వారు అడిగారు. ఈరోజు ఈ 2 రోజుల ఈ కాన్ఫరెన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసినందుకు ముందుగా వారికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు. తెలంగాణలో ఇప్పుడే వెంకటనారాయణ గారు అన్నారు, నేను గతంలోకి తొంగి చూస్తే మరి ఇక్కడ మీడియా ఏంటనేది నేను గొప్పగా గుర్తించలేకపోయాను అన్నారు. సరే, మీడియా కంటే కూడా ఎక్కువగా నన్ను అడిగితే మీడియా యాజమాన్యం కంటే కూడా, పత్రిక యాజమాన్యం కంటే కూడా మీడియాలో పనిచేసిన కలంవీరులు ఎవరైతున్నారో, జర్నలిస్టులు ఎవరైతున్నారో వారి పోరాట స్ఫూర్తి తెలంగాణలో మొదటి నుంచి కూడా చాలా గొప్పది సార్. ఆనాడు హైదరాబాద్ సంస్థానంలో, హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన వాళ్ళల్లో అగ్రగణ్యుడు, ఆనాటి మరి కలంవీరుల్లో జర్నలిస్టుల్లో షోయబుల్లా ఖాన్ గారు. షోయబుల్లా ఖాన్ ఈరోజు ట్యాంక్ బండ్ మీద కూడా వారి విగ్రహం ఉంది, వారిని గుర్తుంచుకుంటూ ఉంటాం, గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆనాడు నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో ఎంతోమంది జంకిన నాడు కూడా ఆయన జంకకుండా ఒక నిరంకుశ నిజాం పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి ప్రజలకు స్ఫూర్తినివ్వడమే కాకుండా చాలా మందిలో మరి ఉత్సాహాన్ని నింపినవాడు. అదే మాదిరిగా తర్వాత 50s గోల్కొండ పత్రిక నడుపుతూ సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఆనాటి తొలి దశ తెలంగాణ ఉద్యమానికి, ఆ తర్వాత వచ్చిన క్రమంలో ఎన్నో మార్పులు చేర్పులకు కూడా అండగా నిలబడుతూ, సరే పత్రిక సర్క్యులేషన్ ఎంతమందికి చేరింది, ఎంతమందికి చేరలేదన్నది పక్కకు పెడితే, ఆనాడు ఆ ధీరోదాత్తమైన నిర్ణయం తీసుకొని నేను ఉన్నాను అనే ఒక విశ్వాసాన్ని నింపడంలోనే నాకు తెలిసినంత వరకు సగం విజయం దాగింది. నేనున్నాను, మేము ఉన్నాము, మేము కూడా మీతో ఉన్నాము అనే ఒక సాలిడారిటీ, ఒక మారల్ కరేజ్ ఏదైతే వస్తుందో, దానివల్ల నైతిక స్థైర్యం ఏదైతే పెరుగుతుందో, దానివల్ల సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి లాంటి గొప్ప జర్నలిస్టుల వల్ల కూడా చాలా తెలంగాణ సమాజానికి లాభం జరిగింది. తదనంతరం మీరు గమనిస్తే 2001లో కేసీఆర్ గారి సారథ్యంలో మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనే పార్టీ ఆవిర్భవించి తిరిగి మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమం ఊపందుకున్న క్రమంలో కూడా మీరు చూసినట్టయితే, నిజం చెప్పాలంటే యాజమాన్యాలు చాలా వరకు మాకు వ్యతిరేకంగా ఉండేది. ఆనాడు 2001 నుంచి మొదలుపెట్టి 2014 వరకు కూడా చాలా పత్రికల యాజమాన్యాలు దేవర్ అగెన్స్ట్, క్లియర్లీ అగెన్స్ట్. మనీ పవర్ లేదు, మీడియా పవర్ లేదు, మజిల్ పవర్ లేదు. కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ తిరిగి పార్టీ పెట్టినాడు, ఇవేవి కూడా లేవు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి చెప్పాలంటే, ఈరోజు చాలామంది చాలా మాట్లాడతారు, కేసీఆర్ గారిని తూర్పారబడుతూ, తెల్లారి లేస్తే ఇంకో పని లేదన్నట్టు వ్యక్తిగత దూషణలు చేస్తూ, జర్నలిజం ముసుగులో కూడా రకరకాల బూతులు తిడుతూ చాలామంది ఉన్నారు అట్లాంటి వాళ్ళు. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే 2001 when TRS was formed, it was a humongous task, it was almost a mission impossible. ఎందుకంటారా, ఆ రోజు మీరు చూస్తే దేశంలో, కేంద్రంలో అక్కడ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి నాయకత్వంలో 2001లో కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం. ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం గురించి ఏం చెప్పాలి, ఆయన గురించి ఏం చెప్పాలి నేను? ఆయన ఇంద్రుడు చంద్రుడు, అవకాశం వస్తే ఆయన అసలు అమెరికా అధ్యక్షుడైతే బాగుంటుందని రాసే పత్రికలు ఇక్కడ. ఆయనకున్న తెలివితేటలు ప్రపంచంలో ఎవరికి లేవు అని చెప్పి కొంతమంది, ఆ స్థాయిలో ఆయన ప్రభ. దాంతోపాటు
మొత్తం సమాజంలో, తెలంగాణ సమాజంలో చూస్తే ఒక రకమైన విశ్వాసలేమి. అసలు రాజకీయ నాయకులు ఎంతసేపు తెలంగాణ నినాదాన్ని, తెలంగాణ ఆకాంక్షని రాజకీయ లబ్ధి కోసం వాడుకుంటారు తప్ప వీరిలో చిత్తశుద్ధి లేదు. మళ్ళీ కేసీఆర్ కూడా ఏదో పదవిస్తే ఈయన కూడా తప్పుకుంటాడు, ఈయన కూడా వెనక్కిపోతాడు అనే ఒక విశ్వాసలేమి, ఒక అనుమానపు నీళ్ళ. ఈ అన్నింటికి మించి 2001లో అప్పుడే 98, 99లో ఈ Y2K వల్ల పిల్లలందరూ ఈ కంప్యూటర్ ప్రభావము, అమెరికాలో ఉద్యోగాలు, ఐటీ రంగం అప్పుడప్పుడే పుంజుకుంటున్న పరిస్థితి. మరి సమాజమే ఒక కుగ్రామంగా మారుతుంది, ప్రపంచమే ఒక కుగ్రామంగా మారిపోతుంది, టెక్నాలజీ అన్ని అంతరాలు చెరుపుతున్నది. కాబట్టి అసలు తెలంగాణ అవసరమా అనే ఒక మీమాంస, ఒక రకమైన ఆలోచన. ఈ అన్నింటికి మించి మరి ఆ పార్టీ పెట్టి నడపాలి అంటే ఒకవైపు పైన ఎన్డీఏ, రాష్ట్రంలో టీడీపీ, ఇంకోవైపు 100 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇందులో అసలు పొలిటికల్ స్పేస్ ఉందా, రాజకీయ శూన్యత అనేది ఉందా, అక్కడ అసలు ఎంట్రీ పాయింట్ దొరుకుతుందా మనకి అనే ఒక బాధ. మరి ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు నిజంగా చెప్పాలంటే చంద్రశేఖరరావు గారు, ఆ రోజు ఆయన పేరు కేసీఆర్ అని తర్వాత పాపులర్ అయ్యారు. చంద్రశేఖరరావు గారు మెదక్ జిల్లా వరకు ఒక మంత్రిగా ఆయన పరిచయం. కానీ మెదక్ జిల్లా బయట తెలంగాణలోని మిగతా జిల్లాల్లో కూడా ఆయన పాపులర్ లీడర్ కాదు. ఆయనకి సినిమా గ్లామర్ లేదు, ఆయన ఏం పాపులర్ ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి కాదు, ఇంకోటి కాదు. మరొక పార్టీ పెట్టడం అట్లాంటి తరుణంలో అంటే ఒక దుస్సాహసం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. అయినప్పటికీ మరి మీడియా కనీసం ఇటు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పేరు నేను చెప్పను, కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా లేదు. ఆయన పార్టీ పెట్టిన కొత్తలో అక్కడక్కడ ఉపన్యాసాల్లో తడబడ్డా లేదా చెప్పాల్సింది చెప్పాలనుకున్నా చెప్పలేకపోయినా పత్రికల్లో మాత్రం బ్రహ్మాండంగా వచ్చేది. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా లేదు, అంత సూక్ష్మ పరిశీలన లేదు, ఇంకోటి లేదు. ఎన్టీ రామారావు గారిని కించపరిచే ఉద్దేశంతో నేను చెప్పట్లేదు, అంటే పత్రికలు తమ మీద వేసుకుంటే బాధ్యతను ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పడానికి మాత్రమే చెప్తా ఉన్నాను. ఆ పద్ధతుల్లో మరి కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించినాడు, ఉద్యమం ప్రారంభించినాడు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ ప్రారంభించినాడు. మీడియా వెన్నుదన్ను లేదు, మీడియా యాజమాన్యాల వెన్నుదన్ను లేదు. కానీ ఆ రోజు కూడా మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ అనే పార్టీకి అండగా నిలబడ్డది ఎవరు అంటే 100% తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉండే జర్నలిస్ట్ సోదరులు అని చెప్పక తప్పదు. క్షేత్రస్థాయిలో యాజమాన్యాల వైఖరి ఎట్లా ఉన్నా మేము మాత్రం మీకు అండగా ఉంటామని చెప్పి ధీరోదాత్తంగా మాకు అండగా నిలబడ్డది. మండలాల వారీగా ఉండే స్టింగర్ల నుంచి మొదలు పెడితే, జిల్లాలో ఉండే స్టాఫర్ల నుంచి మొదలు పెడితే, హైదరాబాద్లో ఉండే డెస్క్ దాకా తెలంగాణ బిడ్డలు ఎక్కడెక్కడైతున్నారో వారు మాత్రం అండగా నిలబడ్డారు. ఇది వాస్తవం. వారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మాత్రమైన మా కవరేజ్ వచ్చింది. వారు ఉన్నారు కాబట్టి వారిలో ఎక్కడో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే బాగుంటుందనే భావన ఉంది కాబట్టే మేము బతికి పట్టగట్టాం. లేకపోతే ఎంతో కొంత నష్టమే ఉండేది, ఇంకా పోరాటం సుదీర్ఘకాలం సాగేది తప్ప అంత ఈజీగా వచ్చేది కాదు. ఇక కేసీఆర్ గారు గత 22 ఏళ్లలో ఎంతోమంది జర్నలిస్ట్ మిత్రుల్ని గౌరవించి వారికి కూడా సముచితమైన ప్రాధాన్యం ఇచ్చి, ఆనాడు సోలిపేట రామలింగారెడ్డి గారు దుబ్బాక ఎమ్మెల్యేగా వారు 2004 నుంచి ఉన్నారు. మొన్న మధ్యనే వారు కూడా కాలధర్మం చేసినారు. ఆ తర్వాత ఆర్ సత్యనారాయణ గారు శాసన మండలి సభ్యుడిగా, ఆ తర్వాత ఇక మిత్రులు గంటా చక్రపాణి గారు టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్గా, అల్లనారాయణ గారు మరి ఈరోజు ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్గా, క్రాంతి కిరణ్ గారు జోగిపేట ఆందోళన ఎమ్మెల్యేగా, మిత్రులు శైలేష్ రెడ్డి గారు టీసాట్ సీఈఓగా, కట్టా శేఖర్ రెడ్డి గారు ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్గా, ఇట్లా ఎంతోమంది జర్నలిజం నుంచి విచ్చేసిన మిత్రులకి, ఆనాడు ఉద్యమానికి వెన్ను దన్నుగా గొంతుకై నిలిచిన మిత్రులకు కూడా సముచితమైన గౌరవం, సముచితమైన ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం. దాంతోపాటు ఇప్పుడు అల్లనారాయణ గారు చెప్పినారు, కేవలం కొంతమంది లబ్ధ ప్రతిష్ఠులకు మాత్రమే పదవులు ఇచ్చి గౌరవించడం కాదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి లాఠీ దెబ్బలు తిన్న మిత్రులు జర్నలిస్టు తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ ఫోరం అని పెట్టి అల్లం గారి నేతృత్వంలో ఆనాడు వివిధ సంఘాలను ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి వారు కూడా ఆనాడు ఢిల్లీలో మాతో పాటు కలిసి పోరాడినారు. విద్యార్థులు, లాయర్లు వాళ్ళు ఎట్లా కొట్లాడినారో జర్నలిస్టులు కూడా అంతే స్థాయిలో ఢిల్లీ దాకా వచ్చి పోరాడిన చరిత్ర వారికి ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేనంత సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తెలంగాణలో మీడియా రంగానికి ఉన్నాయి. దేశంలో ఎక్కడా లేని అక్రెడిటేషన్ కార్డ్స్ తెలంగాణలో ఉన్నాయి. 19,000 అక్రెడిటెడ్ జర్నలిస్ట్ ఉన్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఇన్ కంపారిజన్ గుజరాత్లో 3,000 ఉన్నాయి. తెలియదు చాలా మందికి. ఇంకా కావాలి అక్రెడిటేషన్ అడుగుతూ ఉంటారు మిత్రులు మేము జిల్లాలకు పోయినప్పుడు. వాస్తవం ఏంటంటే 19,000 అక్రెడిటేషన్ కార్డులు ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేవు జర్నలిస్టులకి. అంతమంది మరి జర్నలిస్టులు ఇక్కడ ఉన్నారు. అదేవిధంగా వారి సంక్షేమం కోసమే ఈరోజు ప్రత్యేకంగా జర్నలిస్టుల సంక్షేమం కోసం నిధులు కేటాయించిన ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ. ఇప్పుడే చక్రపాణి గారు చెప్తున్నారు, హెల్త్ కార్డులు మాకు లేవు కానీ జర్నలిస్టులకు ఉన్నాయి అని వారు చెప్తా ఉన్నారు. ఆ రకంగా కరోనా సమయంలో కానీ, హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వడంలో కానీ,
చనిపోయిన జర్నలిస్ట్ కుటుంబాలకు 500 మందికి పెన్షన్లు ఇవ్వడంలో కానీ, ఒక మీడియా భవన్ కట్టించడంలో కానీ, ఇవన్నీ కూడా చేసింది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోని తెలంగాణ ప్రభుత్వం, అల్లనారాయణ గారి నాయకత్వంలోని మీడియా అకాడమీ. అనారోగ్యం పాలైన ఆ కుటుంబాలకు అండగా నిలబడ్డది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఇట్లా ఇంకా చాలా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడే అల్లం గారికి కూడా మాట ఇచ్చినాను. సంక్రాంతి తర్వాత మీడియా భవన్ ఏదైతే ఉందో తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగానే ప్రారంభించుకునే దిశగా మనందరం కూడా సిన్సియర్గా ప్రయత్నం చేద్దాం. చేసి అక్కడ ఇంకా ఏమైనా మిగిలిపోయినవి ఉంటే జర్నలిస్ట్ సంక్షేమానికి సంబంధించి ఆ పనులు కూడా చేసుకుందాం. అయితే సహజంగా ఇప్పుడు నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నాను. 16 ఏళ్ళైంది నేను కూడా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి. అప్పుడప్పుడు పత్రికలు, పాత్రికేయ మిత్రులు మాకు స్నేహితుల్లా కనబడతారు, అప్పుడప్పుడు శత్రువుల్లా కనబడతారు. మాకు అనుకూలంగా రాస్తే సుశీల్ బాగా కనబడతాడు, మాకు అనుకూలంగా రాయకపోతే గౌరీశంకర్ గారు మాకు దుష్మన్లా కనబడతాడు. అది మనిషి నైజం, మానవ నైజం, దాన్ని తప్పు పట్టలేము, ఎవరిని అనలేము. చాలాసార్లు మేము సంపాదకులకు ఫోన్ చేసి ఏం సార్ ఇట్లా రాసిండ్రు అంటే ఇక వాళ్ళ వర్షన్ వాళ్ళు చెప్తారు. అన్బయాస్డ్ ఉండాలి కదా, మీరు కూడా క్రిటిసిజంని యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ యువర్ స్ట్రైడ్, అట్లా తీసుకోవాలి తప్ప మీరు అట్లా ఎట్లా అనుకుంటారు, మేము రాసేది ఏదో వేరే ఉద్దేశంతో రాసిన ఎందుకు అనుకుంటారు అంటారు. కానీ మరి ఈ వేదిక నాకు దొరికింది, మైక్ నాకు దొరికింది కాబట్టి మా వర్షన్ నేను చెప్పుకోవాలి. మా వర్షనే చెప్తాను. మీకు 2 రోజులు మీ వర్షన్ మీకు చెప్పుకోవడానికి మీకు అంతా సమయం ఉంది. ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే నిజంగా కొన్నిసార్లు మాకే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. నేను మున్సిపల్ మంత్రిగా ఉన్నాను. ఈ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లాంటి డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇట్స్ థ్యాంక్లెస్ జాబ్. హైదరాబాద్ని రోజు బ్రహ్మాండంగా ఊడ్చి శుభ్రపరిచి చక్కగా పెడితే ఎక్కడి నుంచి మాకు ఒక అభినందన కూడా రాదు. పాపం మా 22,000 మంది శానిటేషన్ సిబ్బందికి కానీ, మా డిప్యూటీ కమిషనర్లకు కానీ, మా జోనల్ కమిషనర్లకు కానీ, మా ఎన్వైర్న్మెంటల్ ఇంజనీర్లకు కానీ, మా శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లకు కానీ, మా మున్సిపల్ సిబ్బందికి ఒకరు కూడా శభాష్ అని చెప్పేవాళ్ళు లేరు. నేను చెప్పమనుకుని నేను అడగట్లేదు, అది మా జాబ్. కానీ ఒక 2 రోజులు సాఫ్ చేయకపోతే మమ్మల్ని మేము పడ్డని తిట్లు ఎవరు పడరు. అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇది. సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ మీడియా. వర్షం పడుతుంది హైదరాబాద్లో, పడ్డప్పుడు హైదరాబాద్లో 1,20,00,000 మంది ఉండే హైదరాబాద్. ఒక కాలనీలోనో 2 కాలనీలోనో 3 కాలనీలో నీళ్ళు వస్తాయి. టీవీ న్యూస్ చూస్తే హైదరాబాద్ మునిగిపోయిందన్న భయం అవుతుంది. ఈ నగరానికి ఏమైంది, మునిగిపోయిన హైదరాబాద్ ఎక్కడ మునిగిపోయిందిరా నాయన అంటే ఓ 2, 3 కాలనీల్లో 100-200 ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వచ్చింటాయి. దాన్ని పట్టుకుని నగరం మునిగిపోయింది అంటారు. హైదరాబాద్లో ఉండే జనాభా ఎంత, నష్టం జరిగింది ఎంతమందికి, దాన్ని భూతద్దంలో చూపెట్టి ఎవరిని భయపెడుతున్నారు, మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారు అంటే అట్లా 1-2 కాదు, చాలా. అంటే అతిశయోక్తి అలంకారం నాకు తెలుసు. అతిశయోక్తి ఒక అలంకారం అని నాకు కూడా తెలుసు. అది భాష, దాన్ని ఏమంటారు, భాష మీద పాండిత్యం ఉన్న వాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా వాడతారో కూడా నాకు తెలుసు. అప్పుడప్పుడు రాజకీయ నాయకులు మేము కూడా వాడతాం. కానీ మరీ అంతలాగా వాడితే మా పరిస్థితి ఏంది, అక్కడ మేము ఇంకేం పని చేయట్లేదు, జిహెచ్ఎంసీ పండుకున్నది, మున్సిపల్ మంత్రి ఎక్కడో ఉన్నాడు, అసలు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అన్న భావన కలిగిస్తే ఎట్లా నాకు అర్థం కాదు. ఇంకోటి చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా అయిందనుకోండి, ఒక మనిషిని ఎవరో కొట్టడమో లేకపోతే ఎవరో పడిపోవడమో ఏదో ఒకటి అవుతుంది. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత అర్థం కావట్లేదు, ఆ మనిషిని కొట్టినవాడు ఒకసారి కొట్టింటాడు. న్యూస్ ఛానల్ చూస్తే వాళ్ళు కొట్టి చంపేస్తుంటారు. వాడికి దెబ్బ తిన్నదానికంటే ఎక్కువ ఈ చూపెట్టిన దాని మీద వాడికి కూడా బాధ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇదేం బాధ, ఇన్నిసార్లు దెబ్బలు తిన్నాను నేనని వాడికి బాధ. సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే లైక్ సంబడి, ఐ డోంట్ నో who said this, but today's media, especially newspapers, if you don't read the newspapers, you're uninformed. But if you read the newspapers, you're misinformed. Let me repeat it. If you don't read the newspapers, you're uninformed. But if you read the newspapers, you're misinformed. అర్థం కావట్లేదు ఏది నిజం ఏది నిజం కాదు. ఒక ఉద్యోగి లేదా ఒక సామాన్య రైతు 13 పేపర్లు నాలాగైతే చదవలేడు. ఆయనకు అంత టైం ఉండదు, అంత ఓపిక ఉండదు, ప్లస్ అంత డబ్బులు కూడా ఉండకపోవచ్చు. 13 పేపర్లు చదివే అన్ని డబ్బులు ఉండకపోవచ్చు. కానీ నేను ఐఎమ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్, నేను ఐఎమ్ ఎ పొలిటీషియన్, ఐఎమ్ ఇన్ పబ్లిక్ లైఫ్. నేను చదవాలి, తప్పదు. చదవకపోతే మళ్ళీ బయటికి పోగానే ఎవరైనా జర్నలిస్ట్ సోదరుడు పట్టుకొని దీని మీద మీ అభిప్రాయం అంటే నాకు తెలియదు అంటే బాగుండదు. కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు బీ వెల్ అవేర్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్స్, ఐ రియలీ హ్యావ్ టు గో త్రూ 10, 12, 13 పేపర్స్. లైక్ వెంకటనారాయణ గారు చెప్పినట్టు పరిశోధించాల్సి వస్తుంది. మేము ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం ఎక్కడ పోయింది, మేము ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ రీడర్ను. ఏది వాస్తవం అని తెలుసుకోవడానికి కింద మీద పడాల్సిన పరిస్థితి.
ఒకప్పుడు సుచేత దలాల్ లాంటి జర్నలిస్ట్ హూ బ్రోక్ ద స్కామ్, హర్షద్ మెహతా స్కామ్ ఇన్ 92. ఎన్ రామ్ లాంటి జర్నలిస్ట్ హూ బ్రోక్ ద బోఫోర్స్ కేస్. ఇంకా ఐ థింక్ సుచిత్ర కృష్ణమూర్తి, ఇంకా ఐ డోంట్ రిమెంబర్ హూ ద అదర్ లేడీ వాస్, Subramanyam. All these journalists, eminent journalists who were into investigative pieces, who actually have brought down governments and who have earned respect, who have set a benchmark, are unfortunately missing in today's India. And నేను అనేది దయచేసి బాధతో చెప్తున్నాను తప్ప కోపంతోనో ఆక్రోషంతోనో చెప్తున్నాను అనుకోకండి. స్వయంగా భారత ప్రధానమంత్రి మీద పక్క దేశమైన శ్రీలంకలోని ఎనర్జీ విభాగం అధిపతి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఒత్తిడి వల్ల, మా రాష్ట్రపతి రాజపక్ష మీద ఆయన చేసిన ఒత్తిడి వల్ల మేము అదానికి 6,000 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వవలసి వచ్చింది అని స్పష్టమైన అభియోగం, స్పష్టమైన నింద ఆరోపణ చేశారు. ఈ దేశంలోని ఒక్క మీడియా సంస్థకైన ధైర్యం ఉందా దాన్ని ప్రచురించి దాని మీద చర్చ పెట్టి ఇది వాస్తవమా అవాస్తవమా అని అడిగే ధైర్యం ఉందా? లేదు. పోనీ చర్చ పెట్టకపోయినా కనీసం దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి శ్రీలంక ఒక టీంని పంపి ఇందులో వాస్తవం ఉందా అని నిజాన్ని నిగ్గు తేల్చే దమ్ముందా? లేదు. మరి అట్లాంటప్పుడు ఈ దేశంలో మీడియాకి వెన్నెముక చచ్చిపోయిందని నేనంటే అది తప్పవుతుందా? ఈ దేశంలో మీడియా మోడియాగా మారిపోయిందని నేనంటే తప్పవుతుందా? దేశంలోని ప్రతి మీడియా సంస్థ నేను అనట్లేదు. నేనేదో ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఆయనకి మాకు పడదు కాబట్టి, పొలిటికల్గా సైద్ధాంతికంగా మాకు విభేదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ప్రతిపక్షం కాబట్టి అనట్లేదు నేను. 8 ఏళ్లుగా ఒక ప్రధానమంత్రి గారి మన్ కీ బాత్ మనం వినాలి. ఆయన మీ బాత్ ఎప్పుడు నిన్నడా? జన్ కీ బాత్ ఎప్పుడు నిన్నడా? పోనీ సంపాదకుల బాత్ ఎప్పుడు నిన్నడా? జర్నలిస్టులతో ఎప్పుడన్నా బాతాకాన్ని పెట్టిండా? ఎన్నడూ పెట్టడు. అడిగే దమ్ముందా? లేదు. ఎందుకు చావదొచ్చిపోయింది దేశంలో? అంత భయం ఎందుకు? ఏం చేస్తారు? మనుషుల్ని చంపేస్తారా? జర్నలిస్టులను చంపిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను దాని లోతుకు పోనీ అదో కాంట్రవర్సీని. గతంలో తమకు పడకపోతే ఆనాడు అధికారంలో ఉండే నాయకులు కొంతమంది జర్నలిస్టులను చంపించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. నాకు తెలుసు అంటే నేను చదివాను, తెలుసు అంటే నాకు ప్రత్యక్షంగా తెలియదు. మళ్ళీ తెలుసు అంటే నా మీద కేసు పెడతారు. మళ్ళీ అదో పాయింట్ ఏంటంటే, దేశంలో ఈరోజు నిజంగా ఉన్న పరిస్థితి చూస్తే అసాధారణం అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చిన చాలామంది ముఖ్యమైన సీనియర్ సంపాదకులు, సీనియర్ జర్నలిస్టులు కూడా ఉన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఇప్పుడు కరోనా సమయంలో హైదరాబాద్ నుంచి ప్రపంచానికి మొత్తం ఒక కరోనానే కాదు, అదర్వైజ్ కూడా 1/3 of global vaccines are produced from Hyderabad. 1/3 of human vaccines world over, 9 billion doses are produced from Hyderabad. ఎట్లా అయిపోయిందంటే కరోనా సమయంలో కూడా ఇదేదో నా వార్త అన్నట్టు, ఇదేదో నా ఘనత అన్నట్టు, లేదా ఈ ప్రభుత్వ ఘనత అన్నట్టు మేము డబ్బా కొట్టుకోవాల్సిందే తప్ప మన నగరంలో ఇంత అద్భుతం జరుగుతోంది, ఇంత మంచి పని జరుగుతుందని ఒక్క పత్రిక రాయదు. అంటే తనంతట తానుగా రాయదు, సుమోటో రాయదు. అదొక వార్త కాదు మీకు. హైదరాబాద్లోనే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ హెలికాప్టర్ క్యాబిన్ తయారవుతుంది. అది మీడియాకు వార్త కాదు. హైదరాబాద్లో ఈరోజు ప్రపంచంలోనే ఐటీ దిగ్గజాలుగా చెప్పుకునే గూగుల్, యాపిల్, మెటా, అదేవిధంగా మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, ఊబర్, సేల్స్ ఫోర్స్, మైక్రాన్, క్వాల్కామ్, వీటి రెండో అతిపెద్ద కార్యాలయం హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. ఇదేది మీడియాకు వార్త కాదు. మేమే డబ్బా కొట్టుకోవాలి. పాజిటివ్ వార్తలు మీకు వార్త కాదు. మనిషిని కుక్క గరిస్తే వార్త కాదు, కుక్కను మనిషి గరిస్తే డెఫినెట్గా వార్త. అదే అమెజాన్లో ఒక 2 ఎంప్లాయీస్ గొడవ చేస్తే అది మీకు వార్త. అమెజాన్లో 55,000 మంది పని చేస్తే అది వార్త కాదు, అది పాజిటివ్ న్యూస్ కానే కాదు. ఇది ఒకటి చెప్పాలా మీకు? ఎందుకు మన నగరాన్ని మనం ఎందుకు గ్లోరిఫై చేసుకోకూడదు? ఇక్కడ జరుగుతున్న మంచి పనిని ఎందుకు గ్లోరిఫై చేసుకోకూడదు? హైదరాబాద్ సంబంధించిన ఒక కంపెనీ స్కై రూట్ అని ఒక స్టార్ట్అప్, స్పేస్ స్టార్ట్అప్, వాళ్ళు నౌ దే విల్ బి ద ఫస్ట్ కంపెనీ టు బి సెండింగ్ a satellite into space, the first private company to send satellite into space after ISRO. ఇది పెద్ద వార్త కాదు. అంటే ఎట్టుపోతుంది మీడియా? ఏమవుతుంది? మా బాధ ఏంటంటే, సరే మమ్మల్ని తూర్పారబట్టడం ఆపండి నేను అనను, మేము తప్పు చేస్తే చీల్చి చెండాడండి. కానీ మా ప్రత్యర్థులను కూడా చూడండి. మేము తప్పు చేయకపోయినా మమ్మల్ని చీల్చి చెండాడతారు. మా మీద నిందారోపణ వస్తే మమ్మల్ని చీల్చి చెండాడతారు. మరి మా ప్రత్యర్థుల మీద, దేశంలో ఉండే ముఖ్యమైన వ్యవస్థల మీద ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు, చావ చచ్చిపోయి ఎందుకుంటుంది మీడియా? అంత దురవస్థ ఎందుకు? మాట్లాడితే ఈడీ దాడులు, మాట్లాడితే సిబిఐ దాడులు, వాటికి వనికి చచ్చిపోదామా?
ఒకప్పుడు మరి ఎవరన్నారో తెలియదు కానీ గులామీకి జిందగీ సే మౌత్ అచ్చియే అన్నారు. బానిస బతుకు కంటే సావు మేలు అన్నారు. నేను ఈ దేశంలో ఉండే అభ్యుదయ భావాలున్న పాత్రికేయులకి, ఈ దేశంలో ఇంకా కూడా స్ఫూర్తివంతంగా పనిచేస్తున్న సంపాదకులకి నేను హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ దేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మంచి ట్రెండ్ అయితే కాదు. మేము తప్పు చేస్తే చీల్చి చెండాడండి, నేను వద్దనట్లేదు. మేము మంచి చేసినప్పుడు కూడా కొద్దిగా చెప్పండి. నేను మంచి అంటే నేను అనేది 8 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ ఏర్పడ్డప్పుడు ఎన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి ఆ రోజు. ఇదే తెలంగాణలో, ఇదే హైదరాబాద్లో ఎన్ని అనుమానాలు. ఒక్కొక్కరి అసలు టీఆర్ నేను అన్నాను, మీరు మాకు ఛాన్స్ ఇస్తే కదా తెలిసేది, మాకు సత్తా ఉందా లేదా. ఛాన్స్ దొరికితే చూపెడతారు, ఛాన్సే ఇవ్వకుండా మీకు సత్తా ఉందా అంటే మరి తెలంగాణ వాడు ఒకడు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆయన 5 ఏళ్ళు కూడా ఎన్నడూ కుదురుగా ఉండనియలేదు. పివి నరసింహారావుని 5 ఏళ్లలోనే 3 సార్లు దించేసినారు. కాబట్టి అట్లా అవకాశాలు రాకుండా ఎక్కడి నుంచి ప్రూవ్ చేసుకుంటారనేది నా పాయింట్. ఈరోజు ఏమైంది మరి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత? ఎన్నో అనుమానాల మధ్యన వచ్చిన తెలంగాణలో ఒకనాడు వారానికి 3 రోజులు పవర్ హాలిడేస్ తెలంగాణలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ఈరోజు 24/7 పవర్ ఇస్తున్నాం. అది వాస్తవం కాదా? నేను చెప్పేది అక్షర సత్యం కాదా? దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా వ్యవసాయానికి కూడా 24 గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్న రాష్ట్రం, ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ కాదా? నేను చెప్తుంది అబద్ధమా అవాస్తవమా? కాళేశ్వరం లాంటి భారీ ఎత్తిపోతల పథకం, ఇట్స్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. దాని గురించి ఒక్క పత్రిక రాయదు, ఒక్క మీడియా సంస్థ రాయదు. దాని మీద ఆరోపణలు వస్తే అది వేరే సబ్జెక్ట్. కానీ ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. వై యూ షై టు ఓన్ అప్? ఎవడో 3 గార్జెస్ డ్యామ్ కడితేనే గొప్పగా రాస్తారు, బాగా వదులుతారు, చైనా వాడు ఇట్లా, చైనా వాడు అట్లా అని. మరి మనవాడు అదే పని చేస్తే మనం ఎందుకు గ్లోరిఫై చేసుకోకూడదు? మన తెలంగాణ ఇంజనీర్ల సామర్థ్యాన్ని ఎందుకు పొగడరు? భారీ పంపు సెట్లు పెట్టి 139 × 6 మెగావాట్ల పంప్ హౌజులు కట్టి 82 మీటర్ల నుంచి 618 మీటర్ల కాడికి నీళ్లు లిఫ్ట్ చేస్తే ఒక అనితర సాధ్యమైన ఇంజనీరింగ్ ఫీట్ని, ఒక మిరకిల్ని మీ కళ్ళ ముందే ఆవిష్కరిస్తే పత్రికలకు అది కనబడదు, మీడియా మాధ్యమాలకు అది కనబడదు. నేను దుగ్ధతోనో కడుపు మంటతోనో మాట్లాడడం లేదు, కేవలం ఆవేదనతో మాట్లాడుతున్నాను. దయచేసి అపార్థం చేసుకోవద్దని విజ్ఞప్తి. మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథ వల్ల భూగర్భ జలాలు పెరిగితే, మిషన్ కాకతీయ వల్ల ఈరోజు చెరువులు కలకల్లాడుతుంటే, చెరువుల కట్టలు దిగడం ఆగిపోతే, వర్షాల వల్ల కూడా ఇప్పుడు చెరువుల కట్టలు దిగుతలేవు. ఎందుకు? మిషన్ కాకతీయ వల్ల కట్టలు బందవస్తాయి. ఇది ఎవరు రాయరు. మీకు కట్ట తెగితే వార్త తప్ప కట్ట బాగుంటే వార్త కాదు, దానికి వార్త రాదు. నెర్రెలు వారిన నెలలో ఊట నీళ్లు ఉబికి వస్తున్నాయి. ఈరోజు రివర్స్ కొడుతున్నాయి పంపులు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో బోరింగులు రివర్స్ నీళ్లు కొడుతున్నాయి పైకి. అది వార్త కాదా? 15 కిలోల చేపలు దొరుకుతున్నాయి చెరువుల్లో, తెలంగాణ రిజర్వాయర్లో 20 కిలోల చేపలు దొరుకుతున్నాయి. వార్త కాదా? తెలంగాణలో ఏకకాలంలో బావులు, బోర్లు, చెరువులు, అలుగులు దుంకుతుంటే వార్త కాదు. వలసలకు పేరు మోసిన ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో ఈరోజు రివర్స్ మైగ్రేషన్ కావడం కాకుండా కేరళ రాష్ట్రానికి కూడా ధాన్యం పాలమూరు నుంచి పోతుంది. అది వార్త కాదా? ఇది వార్త వాస్తవంగా రాయకూడదా? వాస్తవాన్ని వార్తగా రాయకూడదా? ఫ్లోరోసిస్ బారిన పడిన లక్షలాది మంది నల్గొండ పిల్లలకి, నల్గొండ బిడ్డలకి ఈరోజు విముక్తి వచ్చింది మిషన్ భగీరథ ద్వారా. అది వార్త కాదా? ప్రచురణార్హం కాదా? అదేవిధంగా సాగునీరు లేక అల్లాడిపోయిన నల్గొండ జిల్లా ఈరోజు మొత్తం తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లో వరిధాన్యం పంటలో అగ్రగణ్యంగా ఉన్నది. అది వార్త కాదా? పాల ఉత్పత్తిలో రికార్డులు, మాంసోత్పత్తిలో రికార్డులు, చేపల ఉత్పత్తిలో రికార్డులు, ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్లో నెంబర్ 1. త్వరలో నూనె గింజల ఉత్పత్తిలో కూడా రికార్డులు సృష్టించబోతున్నది తెలంగాణ. అంటే వరుసగా 5 రెవల్యూషన్స్ ఆర్ అన్ఫోల్డింగ్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్. అ గ్రీన్ రెవల్యూషన్, అ వైట్ రెవల్యూషన్, డైరీ రెవల్యూషన్, అ పింక్ రెవల్యూషన్, పింక్ అంటే టీఆర్ఎస్ కాదు, meat processing industry is prospering in Telangana. A blue revolution in the form of aquaculture and inland fisheries, yellow revolution in the form of oil palm cultivation. ఈ 5 రకాల విప్లవాలతో తెలంగాణ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిపుష్టమైంది. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం 1,24,000 రూపాయల నుండి 2,78,000 రూపాయలు భారతదేశంలోనే అగ్రభాగాన ఉన్నది. ఇది వాస్తవం కాదా? వార్తకు అర్హత లేదా దీనికి? తెలంగాణ జిఎస్డిపి 5,06,000 కోట్లు 2014లో, ఈరోజు 11,55,000 కోట్లు. ఎందుకు ఒక కేసీఆర్ గారు మాత్రమే గొంతు చించుకోవాలి? ఎందుకు పత్రికలు కానీ, పాత్రికేయులు కానీ, తెలంగాణ బిడ్డలు కానీ దాన్ని తెలుసుకోకూడదు? ఇది వాస్తవం కాదు. ఇది మా లెక్కన, ఆర్బీఐ లెక్క, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెక్క, అది కూడా కరెక్ట్ కాదా?
ఒక రంగం అని కాదు ఈరోజు, ఒక సమతుల్యమైన అభివృద్ధి సాధిస్తున్న తెలంగాణ. పల్లె ప్రగతిలో బెస్ట్ 20 విలేజెస్ ఎక్కడ అంటే 19 తెలంగాణ. బెస్ట్ మున్సిపాలిటీస్ ఎక్కడ భారతదేశంలో అంటే సెకండ్ బెస్ట్ స్టేట్ తెలంగాణ ఆఫ్టర్ మహారాష్ట్ర. అటు పల్లె ప్రగతి, ఇటు పట్టణ ప్రగతి, ఇటు అభివృద్ధి, అటు సంక్షేమం, ఇటు పర్యావరణం, అటు పరిశ్రమలు, ఇటు ఐటీ, అటు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, ఇవన్నీ పెరుగుతున్న మాట వాస్తవం కాదా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దానిలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నాయా? మరి ఇట్లాంటి పాజిటివ్ న్యూస్ ఎందుకు కావు? ఎన్ని రోజులు ఇంకా నెగిటివ్ని మాత్రమే సెంటర్ చేసి, సెన్సేషన్ని మాత్రమే సెంటర్ చేసి, వాటి గురించి మాత్రమే రాద్దాం? మన హరితహారంలో భాగంగా 7.7% పెరిగింది తెలంగాణలో గ్రీన్ కవర్. మొన్ననే హైదరాబాద్కి వరల్డ్స్ బెస్ట్ గ్రీన్ సిటీ అవార్డు వచ్చింది. అది కూడా వార్త కాదు, దానికి కూడా పతాక శీర్షిక లేదు. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎక్కడో మానవ దృక్కోణంలోనో, లేకపోతే మీ పత్రికలు చదివే మీ రీడర్స్ యొక్క దృక్కోణంలోనో వచ్చిన మార్పు వల్లనో, లేదా సంచలనం కోసం ఇప్పుడు ఏమైందంటే ప్రతి సిస్టంలో చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి. 4 pillars of democracy they say: legislature, executive, judiciary, and fourth estate is media. ప్రతి రంగంలో చెక్స్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఒక ఎమ్మెల్యేగా సిరిసిల్ల నుంచి గెలిచాను. మళ్ళీ 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి నాకు పరీక్ష ఉంది. నేను మళ్ళీ ప్రజల దగ్గర పోవాలి, గెలవాలి. నేను గెలవడమే కాదు, మా పార్టీ గెలవాలి. గెలిస్తేనే మాకు అధికారం, లేకపోతే లేదు. ఇది మాకుండే ఒక పరీక్ష, చెక్ బ్యాలెన్స్ సిస్టంలో. అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. మీడియాకు కూడా ఒక న్యాచురల్ చెక్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు వచ్చింది నన్ను అడిగితే. ఇన్ని రోజులు ప్రింట్ మీడియంకి ఒక చెక్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. కానీ నాకు బాగా గుర్తుంది, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియం అనేది దూసుకొచ్చిన తర్వాత ప్రింట్ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు బాధపడే వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు, ప్రింట్ మీడియా జర్నలిస్టులు, అన్న అక్కడ బ్రేకింగ్ వస్తుంది, మేము ఈ న్యూస్ పెట్టకపోతే మమ్మల్ని మా ఎడిటర్ గారు తిడతారు. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో బ్రేకింగ్లు వస్తున్నాయి, టీవీల్లో వస్తున్నాయి, మరి మాకు ఆ వార్త మా ప్రింట్లో రాకపోతే మమ్మల్ని తిడతారు, కొప్పడతారు, మరి మీరు తప్పకుండా స్పందించాలి, మాట్లాడాలంటారు. ఇప్పుడు ఇంకో నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఏమైందంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా కొత్త చెక్ మొదలైంది, డిజిటల్ మీడియా. సోషల్ మీడియాలో మరి అక్కడ వార్త వచ్చి మళ్ళీ అది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో రాకపోతే అదొక ఛాలెంజ్, ఇప్పుడు అదొక సవాల్గా మారిపోయింది. అంటే ఒక రకమైన చెక్ అండ్ బ్యాలెన్స్ న్యాచురల్గానే సిస్టంలోకి వచ్చింది. కానీ సహజంగా నేను దాన్ని తప్పు పట్టను, మానవ నైజం అది. సహజంగా పాజిటివ్ కంటే ఎక్కువ నెగిటివే ఇంకా కూడా డిజిటల్ మీడియంలో. కానీ అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియా చూస్తే ఇది సోషల్ మీడియానా యాంటీ సోషల్ మీడియా అని భయం అయితే కూడా అవుతుంది. ఎన్ని బూతులు అంటే అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా, డైరెక్ట్గా అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అనానిమిటీ అని చిన్నప్పుడు మాకు గ్రామర్ స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు ఒక ఇంగ్లీష్లో ఒక పాట ఉండేది. ఆయన మీరు ఎంతమంది గుర్తుందో లెసన్ గుర్తులేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఇట్స్ కాల్డ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అనానిమిటీ. నిజంగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా చూస్తే మళ్ళీ అదే గుర్తొస్తున్నది. ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అనానిమిటీ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అనానిమిటీ ఈజ్ ప్రధానమంత్రిని పట్టుకొని కూడా తూర్పార పట్టవచ్చు, ఎంత మాట పడితే అంత మాట అనొచ్చు, ఎవరు పడితే వాళ్ళు. ఇది మంచిగా చెడ అన్నది పక్కన పెడితే డెఫినెట్గా వాంఛనీయ పరిణామం అయితే కాదు. ఎందుకంటే ఇంత టాక్సిసిటీ, ఇంత సినిసిజం, ఇంత ఆక్రోశం, ఇంత కోపం వ్యవస్థ మీద ఉండడం అనేది అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంలో వాంఛనీయం కాదు. దీన్ని క్యాలిబ్రేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత, దీన్ని ఎంతో కొంత డౌజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా మీద ఉంది అని నేను హృదయపూర్వకంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే బాధ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే ఏ ఇష్యూస్ అయితే సెంటర్ స్టేజ్లో ఉండాలో అవి ఉండట్లేదు. 45 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత ద్రవ్యోల్బణం భారతదేశంలో 3 ఏళ్ల కింద ఉంది. 30 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత నిరుద్యోగం భారతదేశంలో తాండవిస్తున్నది. రూపాయి ఈరోజు 83 మరి 84 ఎంత అయిందో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సుశీల్ గారికి తెలవాలా. 83 84 ఎంత అయిందో కానీ ఇప్పుడు రూపాయి విలువ పతనం అవుతున్నది, పాతాళంలోకి జారిపోతున్నది. ప్రపంచ ఆహార సూచికల్లో భారతదేశం స్థానం 55 నుంచి 107 స్థానానికి పడిపోయింది. పావర్టీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్గా నైజీరియాను తోసిరాజి భారతదేశం విరాజిల్లుతున్నది. ఇవేవి మెయిన్ న్యూస్ కాదు. మెయిన్ న్యూస్ ఏంటి మన దేశంలో? ఎవరు ఏం తినాలి, హలాల్ మీటా, నాన్ హలాల్ మీటా, అది ఫ్రంట్ పేజు. హిజాబ్ వేసుకోవాలా వద్దా, అదొక వార్త. అసలు గవర్నమెంట్ రోల్ ఏంటంటే నాకు అర్థం కాదు. ఎవరు ఏం వేసుకోవాలి, ఎవరేం తినాలి, ఏం గవర్నమెంట్ రోల్ ఏంటి అందులో? అసలు హూ ఆర్ యూ టు డిక్టేట్? ఇన్ అ ప్లూరలిస్టిక్ సొసైటీ, ఇన్ అ ఫెడరల్ రిపబ్లిక్, in an independent country, in a democracy, who is the government to actually decide that? What right does a government have? What right does a party have to take or to hold anybody to ransom? అంటే ఈ ధైర్యం ఎవరిచ్చారు?
ప్రశ్నించేవాడు లేక, అడిగేవాడు లేక, రాసేవాళ్ళు లేక చెలరేగిపోతున్నారు కొంతమంది. గుప్పిట్లో పెట్టేసుకున్నారు. మాట్లాడితే దాడులు, అయితే జుమ్లా లేకపోతే హమ్లా, అయితే జుమ్లా. పిచ్చోళ్ళని చేయడానికి ఏమో జుమ్లాలు. 15 లక్షల రూపాయలు వేస్తామంటారు. తెల్లారి అడిగితే ఓతో జుమ్లా థా భయ్. 20 లక్షల కోట్ల ఉద్దీపన ప్యాకేజ్ అన్నారు కరోనా సమయంలో పరిశ్రమలకి. ఇప్పటివరకు చెప్పారు, ఎప్పుడైనా విన్నారు ఎవరైనా మీరు? 20 లక్షల కోట్లు ఎక్కడ పోయి నేను అడిగిన జర్నలిస్ట్ ఒక్కరున్నారా? ఒక్క బిజినెస్ జర్నలిస్ట్ పోయి అడిగారా నిర్మలా సీతారామన్ని? ఏమైందమ్మా నీ 20 లక్షల కోట్లు ఎక్కడ పోయినాయి, ఎన్ని ఖర్చు పెట్టావు, శ్వేతపత్రం ఏది అడిగారా? లేదు. ఎందుకు? అయితే జుమ్లా లేకపోతే హమ్లా. గట్టిగా అడిగితే వెంటనే మీ ఆఫీస్కి వచ్చేస్తారు. ఆ భయంతో ఈరోజు వణికి చస్తున్నది దేశంలోని మీడియా. నేను పాత్రికేయులను అనడం లేదు, మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, దయచేసి దీన్ని కాంట్రవర్సీ చేయకండి. ఎందుకంటే మీకు కాంట్రవర్సీ ఇష్టం నాకు తెలుసు. నేను కాంట్రవర్సీ చేయడం కోసం మాట్లాడడం లేదు, పత్రికల్లో పతాక శీర్షికల్లో వార్తలు రావాలని మాట్లాడడం లేదు. ఈ దేశంలోని వాస్తవిక పరిస్థితిని I will not say I'm objective. I'm definitely not objective. I have a lot of bias in what I say. But at the same time, whatever I've said, take it with a pinch of salt. But at the same time, please introspect. నేను చెప్పే తప్ప ఒప్ప ఆత్మవిమర్శ చేసుకోండి. నేను చెప్పిన దానిలో కూడా లోపాలు ఉండొచ్చు, లొసుగులు ఉండొచ్చు. కానీ ఇది దేశానికి అవసరమయ్యే వార్తలా, ఇది దేశానికి నిజంగా అవసరం ఉన్న వార్తలా? ద్రవ్యోల్బణం గురించి చర్చ వద్దు, నిరుద్యోగం గురించి చర్చ వద్దు, 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తాను సంవత్సరానికి అని చెప్పి ఒక్క ఉద్యోగం అయిపోయినా దాని గురించి మాట్లాడవద్దు, రూపాయి పతనం అవుతున్నా మాట్లాడవద్దు, అమెరికా వాళ్ళనే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వీసా కోసం లైన్ కట్టిస్తా అని చెప్పిన మహానుభావుడు సంవత్సరానికి ఈరోజు లక్షల సంఖ్యలో భారతదేశం నుండి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే కూడా, అంటే పిల్లలు కాదు, స్టూడెంట్స్ కాదు నేను చెప్పేది, HNIs, హై నెట్వర్త్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ లీవింగ్ ద కంట్రీ, మైగ్రేటింగ్. దీని గురించి ఎవరు రాయరు? వై ఆర్ యూ లివింగ్ ఇన్ సచ్ ఫియర్? మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. దురదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజు ఇవేవి GST వల్ల వచ్చిన దుష్పరిణామాలు మాట లేదు. డిమానిటైజేషన్కి మొన్నే 6 ఏళ్ళు నిండింది, ఒక్క పత్రిక రాయలేదు, ఒక్క పత్రిక. ఇక మాకు ఏదో సోషల్ మీడియా ఉంది కాబట్టి మా పాటికి మేమేదో వేదన వెలగకపోవడం తప్ప ఏం జరిగింది? డిమానిటైజేషన్ వల్ల, పెద్ద నోట్ల రద్దు వల్ల ఏదో జరుగుతుంది అన్నారు, నల్లధనం మొత్తం బయటకు వస్తుంది అన్నారు, టెర్రరిజం అయిపోద్ది అన్నారు, ఇంకేదో అన్నారు. ఏం జరిగింది? 15 లక్షల కోట్ల నుంచి 30 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది. ఈరోజు దేశంలో చలామణి అవుతున్న కరెన్సీ ఎంత అంటే, ప్రింటెడ్ నోట్స్ ఎంత అంటే 30 లక్షల కోట్లు. స్విస్ బ్యాంక్లో డబల్ అయింది అకౌంట్స్లో. మరి ఏం సాధించాం? దీని మీద అడిగేవాళ్ళు లేరు. 50 రోజుల్లో నేను కనుక దీన్ని సరి చేయకపోతే నన్ను తగలబెట్టండి అన్నాడు ఒక పెద్ద ఆయన. దాన్ని ప్రచురించే దమ్ము ఎవరికీ లేదు ఈ దేశంలో. ఏదో సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకొని మేము పోరాటాలు చేయాల్సిందే తప్ప ప్రచురించే దమ్ము, ధైర్యం, ధీరోదాత్తత లేదు. నేను అంటే బాధపడుతుండొచ్చు, పెద్దవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ. నేను ఈ మాట మాట్లాడితే మీకు బాధ అనిపించవచ్చు, ఆక్రోషంలాగా అనిపించవచ్చు, ఏదో మేము వాళ్ళ ఆన్స్లాట్ తట్టుకోలేక విరుచుకుపడుతున్నాం అనిపించవచ్చు. కానీ నేను చెప్పేది వాస్తవమా కాదా విచారించుకోండి, ఆత్మవిమర్శ చేసుకోండి. నిజంగా కూడా అల్టిమేట్గా నేను కోరేది ఏమంటే, సరే అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాదు, అధికారం ఎవరికైనా కూడా తాత్కాలికం. నేను పర్మనెంట్ అని ఎవరన్నా అనుకుంటే ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫూలిష్ ఫెలో ఇన్ ద వరల్డ్. నోబడీ ఈజ్ అ రెపాజిటరీ ఆఫ్ విజ్డమ్, నోబడీ ఓన్స్ ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎవర్. But at the same time, we are ready to quit. If the people want us to leave, we are ready to quit. But at the same time, even the people have to think and have to be made to think. Because we are very, very conscious society. We are a very conscious society. People still read newspapers. People still watch news. రోజు సాయంత్రం 7 గంటలకి విధిగా న్యూస్ చూసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, నాకు తెలిసిన వాళ్ళు, ఖచ్చితంగా చూసేవాళ్ళు. ఆలోచింప చేయాలి అంటే మరి వార్తలను ఉండాలి కదా, కనీసం వార్తను వార్తగా చూపెట్టే సత్తా ఉండాలి, వార్తలు ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంటే లైవ్ ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా లేరు, అది కూడా తెలుసు. ఇట్లా కొద్దిగా తేడా కొడుతుంది ఉపన్యాసం అంటే లైవ్ ఎత్తేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. భయం, అంత భయంలో జీవిస్తున్నాం. నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, అల్టిమేట్గా అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాకపోయినా ఈ దేశం మనందరిది. వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ సర్వింగ్ పార్టీ ఆర్ ద ఆపోజిషన్ పార్టీ, wherever you are, once you have chosen public life, once you have chosen to live in India, this country belongs to the next person as much as it belongs to you. మరి ఈ దేశం ఎట్లా ఉండాలి అనే విషయంలో ప్రతి భారతీయుడికి ఒక అభిప్రాయం, ఒక ఆలోచన, ఒక స్పష్టమైన విధానం. లైక్ దే సే ఇన్ ఎ డెమోక్రసీ, వెన్ పాలిటిక్స్ డిసైడ్స్ యువర్ ఫ్యూచర్, యూ డిసైడ్ వాట్ యువర్ ఫ్యూచర్ పాలిటిక్స్ ఇస్ అంటారు. అంటే అందరూ రాజకీయాల్లోకి రావాలని కాదు, కనీసం రాజకీయాల పట్ల ఒక అవగాహన, ఒక అభిప్రాయం, ఒక స్పష్టత ఇదైతే ఉండాలి. అంటే దానిలో వార్తలు, ప్రసార మాధ్యమాల పాత్ర చాలా గణనీయమైంది. మరి
దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరేది, ఈ విద్వేషపు మూకలు ఎవరైతే సెంట్రల్ స్టేజ్లో కేవలం దేశం కంటే ద్వేషం ముఖ్యం అనే ధోరణిలో పనిచేస్తున్నారు, విషయం లేక విషయం కక్కుతున్నారు, దయచేసి వారిని ఎండగట్టాల్సిన బాధ్యత, వారిని ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత, ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఎంతైతే ఉందో మీ మీద కూడా అంతే ఉందని చెప్పి గుర్తు చేస్తూ, తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎంతైతే ధీరోదాత్తమైన పాత్ర మా జర్నలిస్ట్ మిత్రులు పోషించారో రాబోయే రోజుల్లో కూడా అదే రకమైన పాత్రని, అదే రకమైన సోయిని ప్రదర్శించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నేనేమైనా తప్పుగా మాట్లాడితే ఎవరినైనా నొప్పించి ఉంటే దయచేసి వారు అడ్వాన్స్గా ముందే మన్నించాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ, జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. చాలా వివరంగా చాలా గొప్పగా మీ సందేశం ఇచ్చిండ్రు. చాలా బాగా నచ్చిన విషయం ఏమిటంటే మీరు లేవదీసిన అంశాలన్నీ కూడా జర్నలిస్ట్ మిత్రులకే కాకుండా మా సామాజిక శాస్త్రాల పరిశోధక విద్యార్థులకు కూడా పరిశోధన చేయాల్సిన, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సిన అంశాలుగా నేను భావిస్తూ ఉన్నా. అంతేకాకుండా గున్నార్ బిర్డాల్ ఫేమస్ ఎకానమిస్ట్ ఏమైతే చెప్పిండో, ఏ చారిత్రక సమయంలోనైనా ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ నిష్పాక్షికంగా ఉండలేడు, తన పాక్షికతను చెప్పుకోవడమే నిష్పాక్షికతకు నిదర్శనం అనే మాటను చాలా గొప్పగా వివరించారు. రియలీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ యువర్ యాక్సెప్టెన్స్. ఇకపోతే ఒక ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ కంటే ముందు ఒక 2 అంశాలు ఉన్నాయి. మొదటిది, మా కొత్త న్యూస్ లెటర్ను మీరు అన్వీల్ చేయాల్సిందిగా, ఆవిష్కరించాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. పిఆర్ఓ గారు ఆ కొత్త న్యూస్ లెటర్ను తీసుకొచ్చి చీఫ్ గెస్ట్ గారితో ఆవిష్కరింపజేయండి. థ్యాంక్ యూ. బ్యాక్ సైడ్ రా. Thank you very much, sir. I request you to accept our small felicitations. Kindly, I request our PRO garu to do that. January 8th, 9th. So now I request Dr. A.V.N. Reddy to propose formal vote of thanks to this inaugural session.